الدین الخالص. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارشد الائمہ واغفر للمعذنین. رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی. یہ ارادہ ہوا کہ اذان اور مؤذن اور اسی طرح اقامت کہنے کی فضیلت اور اس سے متعلق مسائل کا بیان تفصیل سے کیا جائے. یہ بات اور یہ موضوع کسی قدر طویل ہے اور بہت سارے مسائل ہیں جو اذان اور اقامت سے جڑے ہوئے ہیں. کچھ باتیں تو وہ ہیں جن کا تعلق مؤذن سے ہوتا ہے، لیکن بہت سارے مسائل، زیادہ تر مسائل وہ ہیں جن کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اذان کو سنتے ہیں یا اقامت کے متعلق جو مسائل ہیں. اذان یہ اسلام کا ایک شعار ہے اور بہت ہی نمایاں اور واضح شعار ہے. اسی سے پہچان ہوتی ہے کہ کس بستی کے لوگ مسلمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ کیا کرتے تھے تو کسی بستی پر حملہ کرنے سے پہلے انتظار کرتے تھے فجر کی اذان کا. اگر اس بستی سے فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی تو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ بستی مسلمانوں کی نہیں ہے. وہاں تو وہ یلغار کرتے تھے. اذان کے کلمات کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہم یہ پائیں گے کہ اس میں دین اسلام کا پورا خلاصہ موجود ہے. مسلمانوں کو کس انداز میں رہنا ہے، انہیں کیا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کے تحت ان کی کیا ذمہ داری ہے، ہر ایک کا خلاصہ موجود ہے. اذان جو شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. یہ اللہ اکبر یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑی چیز ہے جسے وہ مانتا ہے، جو اپنے اندر عقیدہ رکھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے. کس معنی میں بڑا ہے؟ وہ تو بڑا ہے ہی، اس نے ہم کو پیدا کیا. اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے، اس کی مرضی بھی سب سے بڑی ہے. ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کو، اس کے حکم کو ہم سب سے اوپر رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کا حکم جو ہے وہ سب سے بڑھتر ہے، سب سے بڑھ کے ہے. مومن کی زندگی میں اگر کسی بندے کی بات یہ ہو کہ اس بندے کا حکم کو ہم مانیں گے، اللہ رب العالمین کے حکم کو ہم چھوڑ دیں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ اکبر وہ کہتا ہے، جس سے کہ وہ نماز شروع کرتا ہے، جس سے کہ اذان شروع ہوتی ہے، تو اس میں اس کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے حکم کو اس نے چھوٹا بنا دیا بنسبت ایک بندے کے حکم سے. تو جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے اذان کے اندر، یہ ندا دی جاتی ہے جس کی خوشگن صدائیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں ہر اذان کے ساتھ، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین کا مقام مرتبہ، اس کی حیثیت سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین کو ہم سب سے بڑی جگہ دیں، اس لیے کہ وہی ہمارا خالق ہے اور اسی کے ہم بندے ہیں، اور اسی کی بندگی کو ادا کرنے کے لیے نماز قائم ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں حاضر ہونا ہے. اس حاضری کے لیے، اس بلانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ اذان دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہجرت ہوئی اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ لے گئے، تو سب سے پہلے جو چیز قائم ہوئی وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی. مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور وہاں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھنے لگے. لیکن کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے مسلمانوں کو، آس پاس کی بستی والوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ نماز کا وقت آ چکا ہے، نماز کے لیے ندا دی جا رہی ہے، اب ہمیں مسجد میں چلنا ہے. لوگ اکٹھا ہوتے تھے، جب لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے تب نماز ہوتی تھی. تو آپس میں مشورہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لوگوں نے الگ الگ تجویز رکھی، اور جن لوگوں نے جو تجویز رکھی اس پہ وہ معاملہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی قوم کا اس سے تعلق جڑا ہوا تھا. ناقوس کی یا اس کی جو بات آئی تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہود و نصارہ کی چیزیں تھی. ناقوس تھا، یبوک تھا، تو وہ یہود و نصارہ کو اپنی اذان کے لیے وہ اس چیز کا استعمال کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہوا ہے. تو مسلمان اس چیز کو اختیار نہیں کر سکتا. یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام یہ دین ہے، اس کے اندر دوسروں سے، دوسرے ادیان سے مشابہت نہیں ہو سکتی ہے.
اور بعض صحابہ نے کہا کہ اس کے لیے کوئی ندا اور کوئی آواز دی جائے، لیکن کسی بات پہ اتفاق نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے ایک صحابی کو، عبداللہ بن زید جو ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کو خواب میں اللہ رب العالمین نے دکھایا اور انہوں نے پورے کلمات کو، اس اذان کے پورے کلمات جو ہیں، پوری اذان کو انہوں نے اپنے خواب کے اندر سنا، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے خواب کو بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انہا لرؤیا حق، انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ تمہارا جو خواب ہے یہ ایک برحق خواب ہے، ایک سچا خواب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اٹھو اور بلال کو یہ سکھاؤ، اور بلال کے ساتھ تم رہو، ان کو یہ بتاؤ، اور وہ اذان دیں گے، اس لیے کہ بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کی آواز بہت تیز ہے اور بہت بہترین ہے، تو وہ اذان دیں گے، تم ان کو بتلاؤ کہ کس طرح سے اس کام کو کرنا ہے۔ اس کے بعد جب اذان ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہی چیز میں نے بھی اپنے خواب میں دیکھا ہے، ہو یہی چیز کا خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد، اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریف ہے، یعنی جس نے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے طریقہ سکھلایا اور یہ طریقہ اسلام کا شعار بن گیا۔ اسی دن سے نماز کے لیے اذان دی جانے لگی۔ یہ کلمات جو اذان کو سنتے ہیں وہ اسی طریقے وحی کے ذریعے، یعنی ایک سچے خواب کے ذریعے اس امت کو اللہ رب العالمین نے بتایا اور یہ چیز رائج ہوئی۔ تو اس زمانے سے یہ چیز رائج چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، اور خاص کر مؤذن جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بہت عزت کی نگاہ سے عام طور سے نہیں دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ملازم ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ اذان کی اجرت نہیں پاتا ہے۔ مؤذن جو مسجد میں ہوتا ہے اور اذان دیتا ہے، وہ اذان ہم جو اس کو اجرت دیتے ہیں یا یہ مہینہ دیتے ہیں، وہ اذان کا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اذان وہ اپنے تئیں دیتا ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اذان دینے کی وجہ سے اس کا وہ مقام مرتبہ ہے کہ ایک عام انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس چیز کو ہم سمجھیں اور مؤذن کو ہم عزت دیں، اس سے محبت رکھیں، اور کبھی اس انداز میں اس سے ہم گفتگو اور بات نہ کریں ہرگز کہ وہ ہمارا ملازم ہے، اس انداز میں کبھی بھی بات نہ کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا ایک بہت اونچا مقام دیا ہے، اور اس سلسلے کی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں۔ چند حدیثیں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اے اللہ تو ائمہ کو، یعنی امامت کرنے والوں کو تو رشد و ہدایت دے، ان کو صحیح راستے پہ رکھ، اور مؤذنین کو تو بخش دے، ان کی بخشش فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا ان کے لیے یہ بتلاتا ہے کہ ان کا کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے من اذن سنتا عشرۃ سنہ وجبت لہ الجنہ، جس شخص نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وکتب لہ بتأذینہ فی کل مرۃ 60 حسنہ، ہر اذان کے عوض میں ہر بار اس کے لیے 60 نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اقامت کہتا ہے تو ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کی بھی تصحیح کی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه، رواه البخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی اذان کی صدا، اس کی یہ خوشگوار آواز جہاں تک پہنچتی ہے، وہاں کوئی جن ہو، کوئی انسان ہو یا کوئی چیز ہو، یعنی شجر حجر درخت مکان جو کچھ بھی ہے، وہ سب اس کے لیے الا شہد لہ یوم القیامہ، اس کے لیے روز قیامت گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ تیرے بندوں کو اذان کے ذریعے مسجد میں تیری عبادت کے لیے، تیری نماز کے لیے یہ بلاتا تھا، وہ سب کے سب اس کے لیے گواہی دیں گے۔ اب یہ اس کے اندر حدیث کے اندر لفظ ولا شیء، کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر ہر چیز آ گئی، جو کچھ بھی انسان اور جن کے علاوہ جو کچھ بھی موجود ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، شجر ہے، درخت ہے، سب کچھ اسی کے اندر آ گیا۔ اور یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، یہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کی تسبیح کو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو، اس کا انداز نرالا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو، اپنے جس مخلوق کو، چاہے وہ کچھ بھی، کوئی بھی مخلوق ہو، جمادات ہو یا حجر شجر کچھ بھی ہو، اس کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن
लेकिन उस तस्बीह को हम नहीं समझ सकते हैं। उसी तरह से ये गवाही देंगी, वो सुनते हैं और गवाही देंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर ये चीज वाज़ेह तरीके से बयान की जाती है। अज़ान के कलिमात के अगर हम गौर करेंगे, अज़ान के जो कलिमात हैं अल्लाह अकबर के बारे में मैंने बतलाया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कलमे शहादत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अंदर हम गौर करें कि इस्लाम जिस चीज के अंदर हम, जिस चीज की वजह से, जिस कलमे की वजह से हम सब इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं, वो यही कलमे तौहीद है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत का इकरार है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मासिवा कोई भी हो, कोई चीज हो या कोई भी जात हो, उससे उलूहियत की नफी है। यानी एक तरफ शिर्क से इंसान अपनी बरात का इजहार करता है और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत से और अपनी बंदगी से और उसकी इबादत करने से अपने नाते को जोड़ता है। ये इस्लाम का शिआर है और सबसे पहली और बुनियादी चीज है। तो इस चीज को हम समझें कि अजान के अंदर जो बातें हैं वो पूरे दीन का मुसलमान की पूरी जिंदगी का खुलासा है। उसके बाद क्या आता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो ये चीज भी हम देखें कि एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमारा माबूद है, उसी की हम इबादत करते हैं और उसके साथ किसी चीज को भी शरीक नहीं ठहराते। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर जो इबादत फर्ज की है, जिस अज़ान के जरिए जिस इबादत के लिए हमको बुलाया जा रहा है, उस इबादत को हम कैसे कर सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले हुए तरीके के मुताबिक कर सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को भेजकर, रसूल को भेजकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर बतला दिया है कि कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए, नमाज को हमें कैसे पढ़ना है, उसके लिए कैसे दावत देनी है, उसके अंदर रुकू सुजूद कैसे करना है, क़याम कैसे करना है, उसके अंदर कौन सी दुआएं पढ़नी है, कहाँ हमें सूरह फातिहा पढ़नी है, सब कुछ की वजाहत हमको हदीसों के अंदर से हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर मिलती है। तो यहाँ नमाज के अंदर अज़ान के अंदर हम देखते हैं कि एक तरफ अल्लाह अकबर, फिर कलमे शहादत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार है, फिर उसके बाद आओ नमाज की तरफ आओ कामयाबी की तरफ आओ। तो इसलिए कि नमाज ही कामयाबी का रास्ता है। मोमिन की जिंदगी में नमाज की सबसे बड़ी अहमियत है। हम अगर इस्लाम को कबूल किया है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, तो हमको एक चीज समझनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में नमाज की सबसे बड़ी अहमियत है। और अजान दी जा रही है तो अजान इसलिए दी जा रही है कि हम सुनकर उसको मस्जिद के अंदर आए और जमात के साथ नमाज को अदा करें और कामयाबी की तरफ आओ। मालूम यह हुआ कि नमाज ही कामयाबी का रास्ता है, इसलिए कि यहीं से इंसान को कामयाबी मिलेगी। जो कुछ इंसान कर रहा है, मुसलमान जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के उनको मस्जिद के अंदर आना है। इसलिए कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सब दुनियादारी है, दुनिया के अंदर छूट जाएगा। जो हमारे साथ जाएगा वो हमारी नेकियां होंगी और नेकी में सबसे बड़ी नेकी यह है कि हम तौहीद को अपनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी को माने और उसकी इबादत के अंदर मन लगाएं। और सबसे बड़ी इबादत जो है नमाज को, उस नमाज को अदा करें जिसके लिए मस्जिद से मुअज्जिन अज़ान देता है नमाज का वक्त हो जाने पर। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जो बात शुरू हुई थी उसी बात से फिर अज़ान को खत्म किया जाता है। मोमिन की जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू होती है। ईमान हम लाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर, और जब इंसान की वफात आती है तो हर मोमिन की ये ख्वाहिश होती है, उसकी सबसे बड़ी तमन्ना और आरज़ू होती है कि उसका आखिरी कलमा कलमे शहादत हो। तो अज़ान शुरू भी इसी से होती है और खत्म भी इसी पे होती है। इस चीज को हम समझें। इसी के सिलसिले में एक हदीस और आती है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाति अदबर शैतान लहू ज़ुरार हत्ता ला यस्मा ताज़ीन फ़इज़ा क़ुदियत ताज़ीन अक़बला फ़इज़ा सुब्ह बिस्सलाति अदबरा फ़इज़ा क़ुदियत तस्वीब अक़बल। इस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मामला नमाज और अज़ान का यह है कि जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान भागता है, उसे बर्दाश्त नहीं होती, ना अज़ान को सुनकर उसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो भागता है लहू दुरात हत्ता ला इसमत ताज़ीम, यहाँ तक कि वो अज़ान के कलमात को सुन न सके, तेजी से भागता है ताकि वो सुन न सके। इस जमाने में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अज़ान से बड़ी अज़ियत और तकलीफ होती है और वो खूब इसके वावेला मचाते हैं और मातम करते हैं कि अज़ान को बंद किया जाए, लाउड स्पीकर से अज़ान को बंद किया जाए, इसलिए कि इससे उनको तकलीफ होती है। समझिए इस चीज को कि शैतान को उससे तकलीफ होती है। और दुनिया के अंदर आज के जमाने में जो लोग ऐसा करते हैं, इस चीज को हम समझें कि ये शैतान के मानने वाले हैं। अल्लाह की बंदगी को उन्होंने इनकार कर, अल्लाह की बंदगी को उन लोगों ने इनकार कर रखा है। अल्लाह की बंदगी को, उसकी इबादत से वो बहुत दूर हैं।
उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका मालिक है, वो उसके बंदे हैं, लेकिन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। जिस चीज को उन लोगों ने माना है वो शैतान की बंदगी है। तो शैतान जिस तरह से भागता है और जिस तरह से उसे अजान से तकलीफ होती है, तो इसी तरह से इस जमाने में बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान खत्म होती है तो फिर वो चला आता है। उसके बाद जब इकामत कही जाती है नमाज के लिए, फिर वो भाग खड़ा होता है, इसलिए कि उसके अंदर भी वही बातें हैं जो अजान के अंदर हैं। फिर जब इकामत खत्म होती है तो फिर वो हाजिर हो जाता है, और हाजिर किस लिए होता है कि नमाज में खलल डाल सके। तो ये चंद बातें थी अजान और मुअज्जिन के ताल्लुक से। इस सिलसिले में हदीसों के अंदर बहुत सारी हदीसें ऐसी मिलती हैं जिसके अंदर मुअज्जिन की और अजान देने की फजीलत वारिद हुई है। मैंने चंद हदीसों का यहाँ जिक्र किया है। इस सिलसिले में बहुत सारी हदीसें आती हैं। एक हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ यअलमुन नास मा फी निदाइ व सफ़िल अव्वल सुम्मा लम यजिदू इल्ला यस्तहिमु अलैहि लस्तहम्मु। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि अजान देने का कितना बड़ा सवाब है और सफ़े अव्वल का जमात हो रही है, इसमें सफ़े अव्वल में खड़े होने का कितना बड़ा सवाब है, तो इसके लिए अगर वो कोई उपाय ना पाए, कोई के पास तदबीर ना हो सिवाय इसके कि वो कुरान अंदाजी करे, तो वो कुरान अंदाजी करेंगे। यानी मस्जिद में हर शख्स चाहेगा कि हम सफ़े अव्वल में खड़े हो जाएंगे। सवाब जान ले तो हर शख्स चाहेगा कि अजान हम दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अजान के लिए जो शख्स है मुकर्रर है वही अजान देता है, और अजान के लिए उतनी गहमागामी, उतनी कोशिश नहीं होती जितना कि इमामत के लिए होती है। इमामत का मामला यह है कि हर शख्स चाहता है कि हम इमाम बन जाएं। इमामत का भी बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन उससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अजान देने का बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन उसके लिए हम देखते हैं कि कोई दिलचस्पी किसी के अंदर नहीं होती है। इसलिए जिसके जिम्मे जो काम है, मस्जिद का जो शख्स होता है देखभाल के लिए, उसी को अजान देनी पड़ती है। तो यहाँ ये चीज को हम देख सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान देने में और सफ़े अव्वल का जो सवाब है, अगर लोग जान जाएं, उसके लिए कुरान अंदाजी करनी पड़े तो वो कुरान अंदाजी भी करेंगे। यहाँ एक चीज और समझने की है, जो लोग अजान का ख्याल रखते हैं, यानी अजान हुई उसे सुनना और उसका जवाब देना, जो उससे मुताल्लिक मसाइल हैं, जो लोग उसका ख्याल रखते हैं, सफ़े अव्वल में वही लोग पहुंचते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि अजान चलो हो रही है, वो उठेंगे मस्जिद पहुंच जाएंगे, उसका जवाब नहीं देते हैं, तो उनके अंदर तसाउल और काहिली पाई जाती है। वो धीरे धीरे बहुत ताखीर से मस्जिद के अंदर पहुंचते हैं। सफ़े अव्वल की जो फजीलत है उमूमन वो उन्हीं लोगों को मिलती है जो नमाज अजान की कदर कीमत को जानते हैं, अजान को सुनते हैं, अजान के मुताल्लिक जो मसाइल हैं, उन्हें जवाब देने का जो मसला है वो जवाब देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं इस सिलसिले में, उसको अपनाते हैं। तो उनका मामला ये होता है कि वो अपनाते हैं, अजान खत्म होते ही फौरन वो उठते हैं, वजू बनाते हैं और मस्जिद के अंदर हाजिर होते हैं। तो उनका ये मामला होता है। लेकिन जो लोग इन सुन्नतों से दूर हैं, उनका मामला यह है कि नमाज के अंदर भी वो दूर, या तो नमाज में आते नहीं, आते हैं तो ताखीर से और बड़ी तसाउल से आते हैं। वो आपको दामाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।